नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछु आम चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करबा विशिष्ट औपन्यासिक शांतनु कुमार आचार्य उपन्यास बहु बहु जन्म, जहाँकि विज्ञान, दर्शन, इतिहास एवं शास्त्र यही चारोटी जिनसर अपूर्व समन्वय सृष्टि। उपन्यासर सविशेष आलोचना करा। उपन्यासर प्रथम पार्ट्रे आम ये भिडियोर प्रथम पार्ट्रे आलोचना करबा उपन्यासर किछि परिच्छेद एवं उपन्यासर संक्षिप्त कथा वस्तु एवं अन्य सब आलोचना। यही आलोचना को शुणापी आपण आम चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ, वीडियो टी लाइक करेंगे एवं उपन्यास को आपण निश्चित भाव मनोरंजन करेंगे तथा बुझे। उपन्यास आलोचना आरंभ करा जाउछि। सर्वप्रथम यह उपन्यास संपर्क में सूचाई दी जाउछि यह एक नूतन प्रकार उपन्यास, जार लेखक जड़े अन्य प्रतिभा संपन्न साहित्यिक। ताकर रचित यह उपन्यास बहु बहु जन्मर कथावस्तु से मनुष्य जीवन गोटे अति महत्वपूर्ण प्रसंग। पुनर्जन्म रहस्यभेद करने लक्ष्य पदार्थ विज्ञान सर्वाधुनिक आविष्कार व क्वांटम तत्व उपयोग कर तदनुଯାयी से समग्र विश्वब्रह्मांड को एकक परिवर्ते अनेक लोकर समारोह बोली गठित होती उपन्यास एक नूतन तत्व उपस्थापन कर विभिन्न स्तर बा लोक सबको 4 ରୁ 10 संख्यक आयाम बा डायमेंशन द्वारा सूचित कर। यही तत्व अनुसार आम जो विश्व ब्रह्मांड में बसवास करुचु ताहार नाम हूँ मर्त्यलोक। यह एक चतुर्पाशी बा 4 आयाम बा डायमेंशन विशिष्ट चेतनशील सत्ता बा बेगिन। यही आयाम गुड़िक हूँ लंब, प्रस्थ, उच्चता एवं समय, जहाँकि 4D अटे, अर्थात 4 डायमेंशन। उपन्यासर रचयिता जड़े प्रवीण कथाकार। तांका मତରେ समग्र सृष्टि केवल आम पृथ्वी बा मर्त्यलोक सीमित नुहे, ताहार ऊर्ध्वे उच्चतर आयाम बा डायमेंशन विशिष्ट लोक सब अवस्थित, यथा पितृलोक 5D, स्वर्गलोक 6D, मोहलोक हूँ 7D, जनलोक हूँ 8D एवं तपोलोक हूँ 9D, विष्णुलोक हूँ 10D, जोठारे पुराण कथित नित्य वृंदावन भली चिरंतन आनंदमय धाम अवस्थित। आम जानू पदार्थ विज्ञान शाखा प्लास्टिक फिजिक्स एवं स्ट्रिंग थ्योरी अनुଯାयी कस्मिन सत्ता मान 10 अर्थात 10G आयाम सीमा भितर अर्थात मर्त्यलोक तपोलोक पर्यंत दृश्यमान बा इंद्रियग्राही होता, किंतु 10 बा 10 रु ऊर्ध्व आयाम विशिष्ट पदार्थ बाहर को देखा जाएनी, सेगुड़िक संकुचित अवस्था पदार्थ भितर रही था। सुतरां मर्त्यलोक 4D रु तपोलोक 9D बास कर सत्ता माने निजर बाह्य रूप से विराजमान हुंती। से मैंने कहीं दृश्यमान बा इंद्रियग्राही हुंती नहीं, तार वैज्ञानिक कारण खोजा आधुनिक थियोरेटिकल पदार्थ विज्ञान एवं ब्रह्मांड विज्ञानी माने अनुसंधानरत अच्छा, ताहा एपर्यंत रहस्यवृत्त भितर अच्छी। विश्वर सर्वश्रेष्ठ मेधावी गवेषक यह क्षेत्र में गवेषणा करी आदिवादी कौन निर्दिष्ट सिद्धांत पहुँची पारि नथिले सुद्धा यही उपन्यासर चिंताशील लेखक दाबी करिसेंति जे ए प्रश्नर उत्तर भारतवर्षर प्राचीन तपस्वीगणकर मेधा एवं अगाध प्रज्ञा प्रस्तुत वेदांत एवं पुराण मानकरे बहु कालरू समाहित अवस्था विद्यमान होइअछि। वर्तमान संक्षिप्त उपन्यासर विषयवस्तु, चरित्र चित्रण एवं प्लॉट उपरको दृष्टि दिया जाऊ। यही उपन्यासर नायक होउछन्ति डॉक्टर हरिदास षडंगी। एक जटिल परिस्थिति भितर उपन्यासर नायक हरिदास तांकर पत्नी झरणा को हराइछन्ति, किंतु से जानिया को चाहिछन्ति जे झरणार तथाकथित मृत्यु होई नाही। से निज शरीर चेतनाशील अवस्था अच्छन्ति, अथच से मर्त्यलोक 4D बा पितृलोक 5D इत्यादि लोक नाहांति, असरी 10D अर्थात विष्णुलोक। डॉक्टर हरिदास निजर विशेष साधना बल मर्त्यलोक पितृलोक, स्वर्गलोक, मोहलोक, जनलोक एवं तपोलोक पर्यंत गति करी शेष कठोरतर साधना बल विष्णुलोक रोता कृष्णदासी वैष्णवी सन्यासिनी पत्नी झरणा को पुनर्बार संसार अभिमुख कराई सशरीर उद्धार करी मर्त्यलोक को स्त्री सहित फेरी आसी। एठारे प्रश्न उठिपारे जे डॉक्टर हरिदास पत्नी झरणा कहीं एवं केउं अवस्था सन्यासिनी विष्णुलोक पलायन करथिले एवं से प्रश्नर उत्तर से पाठक उपर छाड़ी दौरान, किंतु एतिकी सूचना देउछन्ति जे एक जघन्य असामाजिक परिस्थितिर शिकार होई आत्महत्या करिथिबा पत्नी झरणा को खोजी खोजी शेष से तांकर संधान पाइथिले विष्णुलोक, जेउठाकू सशरीरे जीवा पई डॉक्टर हरिदास आधुनिक विज्ञान प्रदर्शित एक अभिनव टेक्नोलोजी निज उपर परीक्षामूलक भाव प्रयोग करी सफलता प्राप्त हो पारिथिले। यही सफलता पाई से उभय विज्ञान एवं भारतीय आध्यात्मिक ज्ञानकौशल साहाय्य नहीं।
ସର୍ବୋପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଥିବା ନିଜର ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଚାଳ ପ୍ରେମଜନିତ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବିରହର ବିଧୁର ନୈସର୍ଗିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ବଶତଃ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ 4Dରୁ 10D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲୋକାନ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆସୁଥିବା ପିତୃଲୋକ, ଦେବଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ ଏବଂ ତପଲୋକର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଲୋକର ମହାନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସିଦ୍ଧସାଧକ ଋଷି ମହର୍ଷି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଅଧୀଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଲୋକରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝରଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଶେଷରେ ଫେରି ଆସିପାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଡକ୍ଟର ହରିଦାସଙ୍କର ଲୋକାନ୍ତର ଗମନର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ନିଜ ଉପରେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏକ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପଲାଭ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରୁ ପିତୃଲୋକକୁ କିପରି ଯାଇଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ ତାହାର ନିଜର 4 ଆୟାମ ଯୁକ୍ତ 4D ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଆୟାମ ଯଥା 0D ବା ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ ସ୍ତରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସାଧକ ସହଜରେ ଉଚ୍ଚତର ଆୟାମ ଯଥା 5D 6D ଠାରୁ 10D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକକୁ ବହିର୍ଗମନ କରିପାରିବ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର୍ଭୂତ ପୌରାଣିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦିନେ ସେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବାହମାନ ଏକ ପୌରାଣିକ ନଦୀ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅନମା, ଏହାର ପୌରାଣିକ ଯାହାକି ମହାନଦୀର ପୌରାଣିକ ନାମ ହେଉଛି ଅନମା। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ସେ ସେହି ନଦୀର ନାମକୁ ଏକ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପରି ଜପ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାଇଁ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାମକୁ ଅନ୍ୱୀନ 1,00,000 ଥର ଜପ କରି ସେହି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ହରିଦାସ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଭିତରେ ଅନମା ନଦୀର ନାମକୁ 1,00,000 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଦେବୀ ଅନମା ଡାକ୍ତର ହରିଦାସଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଶୂନ୍ୟ ଦେହି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକାନ୍ତର ଗମନ କରିପାରିବେ। ଡାକ୍ତର ହରିଦାସ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରହି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜ ପ୍ରଣୟିନୀ ପତ୍ନୀ ଝରଣାଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରଥମେ ପିତୃଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଯଥା ଦେବଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଲୋକରେ ସେ ସେଠାରେ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ହିତକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଋଷି ବା ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଗମନର ମାର୍ଗ ନିଜ ପାଇଁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିତୃଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଏକାଧିକ ସଦ୍ୟ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଦେବତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏବଂ ଅତୀତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ମହଲୋକ ନିବାସୀ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ମହଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମହଲୋକ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଜନଲୋକକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଜନଲୋକ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ବହୁ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମରଣୋତ୍ତର ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି ରହଣି କାଳରେ ଡାକ୍ତର ହରିଦାସ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଆଇନଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଡାକି ମଧ୍ୟ ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ORF ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଡାକ୍ତର ହରିଦାସ ଜନଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧିକ ମୋକଦ୍ଦମାରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନିବାସ ସ୍ଥଳ କରିଥିଲେ, ଏଇଠାରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜନଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଲୋକର ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ତାହା ଫଳରେ ସେ ଉଭୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ତପଲୋକର ନିବାସୀ ମହାବତାର ବାବାଜୀଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହି ବାବାଜୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜନଲୋକରୁ ତପଲୋକକୁ ବହିର୍ମାର୍ଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଥିରେ ନେଇ ଜନଲୋକରୁ ତପଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉନି। ହରିଦାସଙ୍କ ଲାଗି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତପଲୋକର,
अर्थात से तपोलोक को अपेक्षारत थिबा हरिदासଙ୍କର अग्नि परीक्षा। तपोलोकରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଭାବେ କଠୋର ତପସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଏକାଧାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ହରିଦାସ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳ ତପୋଲୋକରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ସଂସିତ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟାପାରଟି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପୂର୍ବକ ଶିଷ୍ୟ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଜନଲୋକରୁ ତପୋଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏକାକୀ ନିରାସ୍ତାରା ନିଜେ ଖୋଜିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବର୍ଜିତ ଭାବେ ନିରାଶ ହୋଇ ତପୋଲୋକର ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ହରିଦାସ। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ଆଶାର ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରଶାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦାସଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଚାହାଳି ଶିକ୍ଷକ ବା ଅବଧାନ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଭୂମି ଉପରେ 3ଟି ଶୂନ ଅଙ୍କନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚାହାଳିର ଅବଧାନ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ତପୋଲୋକରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ହରିଦାସଙ୍କୁ ସେହି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯଦି 1000 କୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଶଙ୍ଖ ଥର ତୁମେ ଭୂମି ଉପରେ ଲେଖିପାର, ତେବେ ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଏବଂ ବରଦାନ କରିବେ। ତାହା ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଡକ୍ଟର ହରିଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ 1 ଶଙ୍ଖ ଥର ତପୋଲୋକର ଭୂମି ଉପରେ ଲେଖିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଇସ୍ପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣର ମାର୍ଗ ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକସ୍ତମ୍ଭ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏକଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଡାକ୍ତର ହରିଦାସ ତପୋଲୋକ 9Dରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇକି 10D ଗମନର କଳା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ଗମନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମହାବତାର ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସାଥିରେ ସେ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବନାମ ଝରଣାକୁ ହରିଦାସଙ୍କ ହାତକୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାବାଜୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ବିନିଯୋଗ କରି ନୂତନ ଧରଣର ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳରେ ଆମ ଭଳି ପାଠମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚରମ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଲୟ ଏବଂ ବିଲୟର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲା ଏବଂ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ସମାପ୍ତି ଘଟିଯାଇଛି ଏଇଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ଝରଣା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଛନ୍ତି ଝରଣାକୁ। ସେଠାରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତଥା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗବେଷଣା କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧରଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ନୂତନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ଏଇଠି ଉପନ୍ୟାସର ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି, ଲୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଏକ ପଦ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉକ୍ତିରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଯାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତଲୋପ କୂପେ ବିଚାରଇ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ତପସ୍ୱୀ ଋଷି ମହାମୁନିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତକୁ ଏକ ନୁହେଁ ଅନେକ ଜଗତ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପରେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ସର୍ବାଧୁନିକ କସ୍ମୋଲଜିଷ୍ଟ ଗବେଷଣାର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଅଛି।
ଏଠାରେ ଆହୁରି ପଦେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିକ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଅତୀତରୁ ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍କର ରଚିତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଭାବେ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ସହିତ ସର୍ବାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚିତ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁ ଜନ୍ମକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲେ ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏପରି ଭାବେ ଜଣେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କବି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଥିବାର ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଗର୍ବିତ ହେଉଛି ଯେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିସ୍ମୟକର ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖନୀ ପୂର୍ବପରି ସୃଜନଶୀଳ ରହିଛି ଏବଂ ନବ ଉନ୍ମୋଚିତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 4ଟି କଥାର ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହାକି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହାକି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ବହୁ ଜନ୍ମ। ତେବେ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏହା ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିଲା ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତେବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।